موسیٰ اور عیسیٰ کی معرفت بتائے گئے ہیں، ان کو جب ہم پکڑیں گے زور سے، ان پر عمل کریں گے تو یہ جو ہے ہمیں عذاب سے بچائیں گے۔ اور سورۃ البقرہ اس کی 176ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لائیں، یعنی کہ جو خدا کی زندہ کتابیں ہیں، جو کہ یہ کتابیں ہیں، ان پر ایمان لائیں گے تو یہ آپ کے لیے نیکی گردانا جائے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو آیتیں سورۃ البقرہ دوسرا چیپٹر اس کی 41ویں آیت، 44ویں آیت، 59 ورسز جو ہیں، اور اس کے بعد 75 78 85 90 100 101 174 176 یہ تمام جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب بار بار خدا نے اس چیز کی تنبیہ کی کہ میری آیتوں میں تبدیلی نہ کرو، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ قرآن کی اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ دن کو وہ مانتے تھے، مومنوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ہاں ہم جو تم کہہ رہے ہو ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہ ایک گروہ تھا، تھوڑے سے لوگ تھے، اور وہ اس چیز کی بات کرتے تھے، اور بعد میں جا کر وہ کہتے تھے کہ اس جو ہے ہمیں یہ پیغام دیا گیا، اور اس پیغام میں ان آیتوں میں جو کہ قرآن کی آیتیں ہیں ان میں تبدیلی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سو میرے عزیزو، یہ بار بار میں نے آپ کو آیتیں یاد دلا کر آپ کو آیتیں کوٹ کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ زندہ کلام ہے، زندگی بخشنے والا کلام ہے، اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر آپ کے لیے نجات ہے، اس کے اندر آپ کے لیے عذاب سے بچنے کی راہ ہے، اس کے اندر آپ کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر آپ کے لیے نور ہے، اور یہ خدا کے نبیوں کی باتیں ہیں۔ آپ کس طرح جب کہتے ہیں کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں تو پھر ان کی کتابوں کو ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کرتے، ان کی کتابوں کو ایک دفعہ کھول کے دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دفعہ کھول کے دیکھے تو صحیح، یہ سچے الفاظ ہیں۔ اور دوسری طرف آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں آپ کے نبی کا بھی ذکر ہے۔ سو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھیں۔ 2-3 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ کہ اس بائبل کو لیں، اس کو پڑھیں، اور پھر کوشش کریں یہ جاننے کی، اور نکال کر ہمیں بھی بتائیں کہ کہاں کہاں سے یہ بائبل چینج ہوئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کب چینج ہوئی اور کس نے چینج کی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھنگال کر نکالیں اور پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائبل جہاں پر کرپٹڈ ہے، اور آپ ہمیں پھر وہ بتائیں اور ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اخلاقی طور پر بھی یہ جرم کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی چیز کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ جانا، اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو نہ صرف یہ اخلاقی جرم ہے بلکہ یہ اس کو ہم عیب جوئی بھی کہتے ہیں، بیک بائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم اس کے لیے جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے دونوں کتابوں کو پڑھا اور اس میں سے دکھایا آپ کو کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، اب آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ایک کتاب کو تو پڑھ رہے ہیں، باقی کتابوں کو بھی پڑھیں، اور پھر کوشش کریں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو اس میں کیا ملتا ہے، جبکہ خود آپ کا کلام، آپ کا قرآن جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو اس میں ہدایت اور نور ملتی ہے، اس کو حکمت ملتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ دعوے چھوڑ دیجئے، یہ غلط دعوے ہیں، جبکہ خود انجیل، توریت اور صحائف یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں بڑھائے گا یا گھٹائے گا اس کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسیحی یا یہودی اتنا جاہل اور بیوقوف ہے کہ وہ اپنا جنت کا حصہ کھو دے ان کتابوں میں کچھ بڑھانے یا گھٹانے کے چکر میں۔ آپ کی کالز ہم لیں گے بریک کے بعد۔ اب ہم بریک پہ چلتے ہیں اور میں اور محترمہ پروین عالم صاحبہ آپ کی کالز لیں گے۔ آئیے ہم بریک لیں اور اس کے بعد کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ عزیزو، وقت واقعی نزدیک ہے۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں دوبارہ گیٹ وے ٹی وی پر۔ خداوند کے پاک کلام کے مطابق آج ہم بات کر رہے ہیں، اور خداوند کے کلام میں سے آج بڑی خوبصورتی سے قرآن پاک میں سے بھی اور بائبل میں سے بھی تحسین نے آپ کے لیے حوالہ جات چنے،
जो कि जाहिर करते हैं कि बाइबल का बदलना नामुमकिन है। पहले ये कि ये खुदा का कलाम है जिसकी खुदा खुद हिफाजत करता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, और लाइव नंबर जो है मैं गुजारिश करूंगा स्क्रीन पे दे दिया जाए, और प्लीज़ हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ बात कीजिए। आपकी कॉल आ चुकी है, पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग तहसीन भाई, आशिर फ्रैंक जी बोल गुड रहा हूँ इवनिंग ब्रदर। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं। तहसीन भाई बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जी सर। हाँ जी, थैंक यू। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत ही खूबसूरत कलाम, और सबसे बड़ी जो आपके कलाम में मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी वो ये कि दूसरों को नुक्ताचीनी किए बगैर, बहुत अच्छी तरह से, जी किसी को गलत किए बगैर, लेकिन अपने आप को सही साबित करना, ये भी ये खुदा की तरफ से बरकत ये होती भाई है। हमारा मकसद ही यही है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई तलवारें या कोई बर्छियाँ लेके नहीं बैठे। आमतौर पर होता है कि जो एक तस्वर लिया जाता है कि जब भी मुस्लिम क्रिश्चियन डिबेट या मुकालमा होगा या कोई बात होगी तो उसका आखिर जो होता है वो सर फाड़ने पर हो जाता है, एक दूसरे के गले पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे मसीही बहन भाई भी ऐसे हैं जो कि मुसलमान बहन भाई भी ऐसे हैं जो कि मॉडरेट हैं, और जो बहुत सारे क्रिश्चियन बहन भाई भी ऐसे हैं जो कि बात करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। सो ये जो आज का मैसेज था सिर्फ उनके लिए था जो मॉडरेट है। जो गुस्से वाला बंदा है वो तो फिर आपस में गुस्सा करते रहता है, उसको कौन रोक सकता है? देखिए भाई, हम सिर्फ सच्चाई को बयान करते हैं और फैसला आपका है, आपने उस सच्चाई को मानना है या नहीं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो। जी किसी सर। की बुराई नहीं। हेलो, गुड इवनिंग। तहसीन भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कौन बोल रहे गुड हैं? इवनिंग। जी गुड इवनिंग। मैं यासिर बोल रहा हूँ स्पेन से। स्पेन से यासर भाई, क्या आपको हाल है आपका? बड़ा आज वेलकम तो कहते आप हैं बड़े दलाल के साथ आए हैं। सर। आप बड़े अच्छा प्यारे किया भाई आपने, हैं। बहुत मुझे उस खुशी दिन हुई कि आपने सारी बातें जो बताई और मैं आप सुन रहा था सारी बातें। एक यासर भाई, मैं आपको एक बात बताऊं। उस दिन जब आपने कॉल किया था बहुत थोड़ा टाइम था, पहले तो ये हुआ था कि मैं चाहता था कि आप जैसे प्यारे भाई को मैं बता सकूं कि हम आपके अगेंस्ट नहीं बोलते, और मुझे पता है आप भी नहीं बोलते। जी क्या नहीं, कहेंगे नहीं, आप? हम तो मैं तो हर मजहब की रेस्पेक्ट करता हूँ, जी चाहे जिसका जैसा भी हो। अब आपको तहसीन भाई मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, आपने देखें कुरान पाक की इतनी आयतें बताई, तो जी। हम तो कोई भी मुसलमान इस बात का इनकार तो नहीं करता, जी ना ईसाइयत से ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, हम तो यकीन रखते हैं। अब हम जो लोग एतराज करते हैं वो इस बात पे करते हैं कि आपकी जो बाइबल है वो ट्रांसलेट है सिर्फ। एक चीज आप बताएं कि आपने, चूंकि आप सब चीजों पर आपने बात सुन ले पहले, कुरान पाक हाँ जी। दुनिया के जिस जुबान में भी तर्जमा है ना, तो उसके साथ अरबी भी है। जी। आपका एब्रियो गायब है। नहीं, मैं आपको, आप मुझे टेलीफोन पे मुझे अपना एड्रेस लिखाएंगे, मैं आपको भेज दूंगा। बहुत सारी बात यह है कि जैसे आप जैसे कहते हैं अरबी चूंकि सारे नहीं समझ सकते, इसी तरह हिब्रू भी जो है वो सारे नहीं समझ सकते। और दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात एक और है कि बाकी आपको पता है कि आजकल एक चैनल चला हुआ है इंडिया से, तो लोग लाइव जो है डिबेट देखते हैं आपके। अच्छा एक बात बताएं, आपने कहा कि आप सब चीजों को मानते हैं, क्या आपने कभी बाइबल लेकर पढ़ने की कोशिश की? नहीं, मैंने बहुत दफा देखी है लेकिन पढ़ने का मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जब मेरा कुरान कहता है, मेरा मजहब कहता है, तो आई रिस्पेक्ट, और मैं सब मानता हूँ। नहीं, लेकिन कुरान में मैंने अभी ये पढ़ के बताया कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको बरकत भी मिलेगी। जी एक बात यासर मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं आपसे यासर एक बात करना चाहती हूँ कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि आप तमाम किताबों को, तौरेत, अंजील और ज़बूर को मानते हैं। आपका ईमान अधूरा ये तो है। बेसिक फेथ है ना। जी हाँ, आपका ईमान अधूरा। जी जी। लेकिन आप किसी चीज़ को पर कैसे ईमान रख सकते हैं अगर आपको ये ही नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है? जी जी। फिर आपको ज़रूरी है कि पहले उसको पढ़ें, फिर उसको तोल लें और उसके बाद बोलें कि इसमें क्या आपको खामी नजर आई है। देखिए, ऐसे तो सिस्टर को कितने ईसाई हैं जिन्होंने कुरान पाक को कभी भी नहीं देखा ना पढ़ा है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, हर कोई अपने रिलीजन से मोहब्बत करता है, पर पढ़ना चाहिए। इसमें मैं हम ये दावत देते हैं कि पढ़ें, सारे सभी तो पढ़ें। अब ये जो आपकी डिबेट इंटरनेशनल लेवल पे होती है, आपको पता है डॉक्टर जाकिर जो करता है बड़े बड़े, उसमें कितने डिफरेंस बताते हैं। वो नहीं मानते। जाकिर साहब को बहुत दफा इनवाइट किया है कि वो घर घर
लेकिन वो नहीं चले, मानते। थैंक यू वेरी चले, मच। thank you अच्छा, for एक और this। मैं थोड़ा सा बता दूं कि बाइबल के साथ इब्रानी और यूनानी का इसलिए हैं कुछ ऐसी तर्जमे जिनके साथ, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी किताब है, 32,000 आयतें